ہیرا ایک نوعمر لڑکی تھی، صنف نازک تھی اور اسلام قبول کرنے پر اسے آگ میں زندہ جلانے والے اس کے چچا اور والد تھے۔ اسلام کی اس بے نظیر اور عظیم بیٹی کی دردناک اور ایمان افروز داستان اس کے سفاک چچا نے بیان کی ہے۔ یہ ظلم و سفاکی اور ایمانی استقامت میں مقابلہ کی ایک انوکھی اور خون کے آنسو رلانے والی داستان ہے جو شہید ہیرا کے چچا عبداللہ ہیرا نے بیان کی ہے۔ ہیرا کا چچا بیان کرتا ہے، اگر میں کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں دنیا کا ظالم ترین، بدترین بلکہ خونخوار درندہ ہوں اور خوش قسمت ترین انسان بھی ہوں تو یہ بالکل صحیح تعارف ہوگا۔ میں ضلع مظفر نگر کی تحصیل بڈھانہ کے مسلم راجپوت اکثریت والے ایک گاؤں میں ایک گڈریے کے گھر آج سے تقریباً 42-43 سال قبل پیدا ہوا۔ ہمارا گھرانہ نہایت مذہبی لیکن جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا جرائم پیشہ گروہ کے سرغنوں میں سے تھے۔ لوٹ مار اور ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے گیا اور ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں سے نفرت کے جذبے سے میں بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ میں نے بابری مسجد کی شہادت کے سلسلہ میں 1980 میں بڈھانہ میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ بڈھانہ میں ایک بہت مشہور مسلمان بدماش تھا جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے مل کر اس کو گولی مار دی۔ بلا شبہ میرے بدترین اور سفاک قاتل کہلوانے کے لیے میرے مظالم کچھ کم نہیں، مگر میں نے تو ان سے بھی کہیں بڑھ کر ظلم ڈھایا اور ایک ایسی سفاکانہ حرکت کی کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے دیکھی نہ سنی ہوگی اور نہ کسی کے تصور میں آئی ہوگی۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے ایک سفاکانہ واقعے کا ذکر کیا ہے۔ تب اسلام دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو خندقوں کی آگ میں زندہ جلا دیا تھا اور ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے تھے۔ میں اصحاب الاخدود سے کوئی کم ظالم نہیں۔ میں نے بھی اپنی اسلام کی نام لیوا بھتیجی کو خندق میں دھکیل کر آگ لگائی تھی اور اسے آگ کے شعلے میں جلتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کا قصور بھی یہی تھا کہ وہ رب احد پر ایمان لے آئی تھی اور اصحاب الاخدود کی طرح میں مشرکین میں سے تھا۔ تاریخ انسانی کا یہ بدترین واقعہ میرے ہاتھوں رونما ہوا، اسی لیے میں اپنے آپ کو تاریخ انسانی کا ظالم اور بدترین انسان سمجھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہوتا تو میرے لیے احساس ظلم کی آگ دوزخ کی آگ سے بھی بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ میں اصحاب الاخدود سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ رب رحمان نے مجھے توبہ کی توفیق دی۔ جب مجھے اپنے ظلم کا احساس ہوا تو میں نے اللہ کے حضور اپنے ظلم کا اعتراف کیا اور اس کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ وہ ارحم الراحمین اللہ جب میرے جیسے سفاک قاتل کے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو پھر کسی اور کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے۔ مظالم اور جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت جذباتی تھی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں خیال آتا کہ شاید اس پر ہوائی اثر ہے۔ اسے متعدد سیانوں کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جو کا تو رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی اور اسے گھر کے کام میں لگا دیا گیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول میں داخلے کا فارم بھر دیا۔ فیس اور کتابوں کے لیے اس نے 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی۔ جب کتابیں اس کی سمجھ میں نہ آئیں تو ایک برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا ایک لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا۔ اس نے ہیرا کو بہکایا اور ایک رات اسے اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گیا۔ وہ اس کو بڑوت کے قریب ایک جنگل میں لے گیا۔ وہاں ڈاکوؤں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں پہنچ کر اسے اپنے ماں باپ کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پچھتانے لگی۔ وہ چھپ کے روتی۔
इस गैंग में अदरीसपुर का एक मुसलमान नौजवान भी शामिल था। एक रोज उसने हीरा को रोते हुए देख लिया। रोने की वजह पूछी तो हीरा ने उसे बताया, कम समझी के बाइस मैं जज्बात में बहकर इसके साथ आ तो गई हूँ, मगर मुझे यहाँ अपनी इज्जत खतरे में लग रही है। मज़ीद ये कि जब मैं अपने माँ बाप की परेशानी के बारे में सोचती हूँ तो दिल रोने लगता है। वो मुसलमान एक हमदर्द और साहिब किरदार नौजवान था। उसे हीरा पर तरस आ गया और उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान अपने अहद का पाबंद होता है। मुसलमान झूठ नहीं बोलता और ना किसी को फरेब देता है, इसलिए तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत एक गैरतमंद भाई की तरह करूँगा। मेरा वादा है मैं तुम्हें इस जंगल से निकालकर सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हीरा को इससे हौसला मिला। मुसलमान नौजवान ने अपने साथियों से कहा कि ये लड़की तो बहुत बहादुर मालूम होती है, हमें अपने ग्रोह में ऐसी बहादुर लड़कियों को शामिल कर लेना चाहिए। इसको जंगल में मुस्तकिल रखने का एक ही तरीका है कि इसे लड़कों वाले कपड़े पहना दिए जाएं। सब साथियों ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। हीरा को लड़कों वाले कपड़े पहना दिए गए और अब वो हर जगह इनके साथ होती। हीरा ने देखा कि 10-12 अफराद के इस ग्रोह में मुसलमान नौजवान का किरदार, रवैया और बर्ताव सबसे अलग है। वो बात का पक्का था, सोच समझ कर राय देता और उसकी राय हमेशा अच्छी होती। जब माल तकसीम होता तो इसमें गरीबों का हिस्सा भी रखता। वो हीरा को अलग कमरे में सुलाता और रात को बार बार उठकर देखता कि कोई साथी इधर तो नहीं गया। जब हीरा को इनके साथ रहते हुए कुछ दिन गुजर गए और डाकुओं को इत्मीनान हो गया कि अब वो गैंग की मेंबर बन चुकी है तो उन्होंने चौकसी कम कर दी। एक रोज इस मुस्लिम नौजवान ने हीरा को किसी बहाने बड़ूत भेजा और उससे कहा, वहां से तांगे में बैठकर अदरीसपुर हमारे घर चली जाना और मेरे छोटे भाई को सारा हाल सुनाना और कहना कि मैंने उसे बुलाया है। उसे ये बता देना कि यहाँ आकर कहे वो लड़की बरोत वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी है। हीरा ने ऐसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसका भाई जंगल में आया और अपने भाई के साथियों को हीरा के पुलिस के हवाले किए जाने की कहानी सुना दी। ताहम इस मुसलमान नौजवान ने अलैदगी में अपने भाई से कहा कि वापस जाकर हीरा को थाने भेज दो और उससे कहना कि वो थाने में जाकर ये कहे कि डाकुओं का गिरोह मुझे गांव से उठाकर ले गया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँची हूँ और मेरी जान खतरे में है। हीरा ने ऐसा ही किया। बड़ो थाने वालों ने बुढ़ाना से रब्ता किया। वहां लड़की के अगवा की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी। बुढ़ाना थाने वाले लेडीज पुलिस को लेकर बड़ूत पहुंचे और हीरा को अपने साथ हमारे गांव ले आए। गांव में इस कदर बदनामी हो चुकी थी कि हीरा को घर में रखना बड़ा मुश्किल था, मगर हमने फिर भी इसे घर में रख लिया। इसने बड़ा यकीन दिलाया कि अगरचा डाकू मुझे उठाकर ले गए थे, मगर मैंने अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत की है। इसकी बात पर किसी को यकीन न आया। इसी दौरान में एक पढ़े लिखे रिश्तेदार आ गए। उन्होंने तजवीज़ दी कि हीरा का डॉक्टरी मुआयना करवा लो। तजवीज़ मौजू थी, इसलिए हम दोनों भाई इसको बुढ़ाना हस्पताल ले गए। हम तय करके निकले थे कि अगर इसकी असमत व आबरू सलामत हुई तो वापस लाएंगे, वरना बुढ़ाना की नदी में फेंक आएंगे। अल्लाह ताला का करम हुआ कि मुआयने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि हीरा की असमत सलामत है। हम खुशी व इत्मीनान से उसे घर वापस ले आए। जंगल से वापस आने के बाद वो मुसलमानों का बहुत जिक्र करने लगी, उनकी अच्छाइयाँ गिनवाती और उनकी तारीफ़ करती। हमें बार बार याद दिलाती कि सिर्फ मुसलमान लड़के की शराफत की वजह से मैं बच निकलने में कामयाब हुई हूँ। वो मुसलमानों के घर जाने लगी। एक मुसलमान लड़की ने उसे दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी नामी किताब पढ़ने को दी। मुसलमानों की किताब अपने घर में रखी देखी तो मेरा हिंदुआना तासब शोला बार हो गया। मैंने इसकी खूब पटाई की और उसे खबरदार किया कि अगर आइंदा इस तरह की कोई किताब मैंने घर में देखी तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। वो मेरे गुस्से और हिंदू मज़हब से मेरी मोहब्बत व अकीदत से खूब आगाह थी। इसके बावजूद मेरी सख्ती और धमकी का उस पर कोई असर न हुआ। इस्लाम इसके दिल में घर कर चुका था। उसके दिल की अंधेरी कोठरी को इस्लाम ने अपने नूर से प्रकाशित मुनव्वर कर दिया था। इसलिए हमारी नाराज़ी, सख्ती और धमकी की उसे कोई परवाह न थी। हमारी सख्ती का नतीजा ये निकला कि एक मुसलमान लड़की के हमरा जाकर उसने एक मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। वो चुपके चुपके नमाज सीखने
اور وقتاً فوقتاً نماز بھی پڑھنے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے گھرانے کو مشرکوں کا گھرانہ سمجھنے لگی تھی، اس لیے گھٹن محسوس کرتی، وہ پریشان اور اداس رہتی۔ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ایسی ہوگی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ بت پرست گھر کے ماحول سے اس قدر بیزار ہوئی کہ ایک بار پھر فرار ہو گئی۔